الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم صلاة على المختار في القدم. الحمد لله منشئ الخلق من عدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الفصل الأول في ذكر عشق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمين تذكر جيران بذي سلمي مجزت دمعا جرى من مقلة بدمي. أمين تذكر جيران مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا أمحبت الريح من تلقاء كاظمة أو أومد البرق في الظلماء من أدمي. أمحبت الريح من أو أومد البرق في الظلماء من أدمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا وما لعينيك إن قلت كف فهمتا وما لقلبك إن قلت استفق يهمي. فما لعينيك إن قلت قف فهمتا مولاي صل وسلم دائما أبدا أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم. أيحسب الصب أن الحب منكتم منه ومضطرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا لولا الهوى لم ترق دمعا على طللين ولا أرقت لذكر الباني والعلم. لولا الهوى لم ترق دمعا على طللين مولاي صل وسلم دائما أبدا. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم. مولاي صل وسلم دائما أبدا وأثبت الوجد خطي عبرة ودنا مثل البهار على خديك والعنم. وأثبت الوجد خطي عبرة ودنا
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعتدل اللذات بالألم نعم سرى طيف من أهوى فأرقني مولاي صل وسلم دائما أبدا يا لايمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلمي يا لايمي في الهوى العذري معذرة مولاي صل وسلم دائما أبدا عدتك حالي لا سري بمستترين عن الوشاة ولا داعي بمنحسمي عدتك حالي لا سري بمستترين مولاي صل وسلم دائما أبدا مهدتني النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صممي مهدتني النصح لكن لست أسمعه مولاي صل وسلم دائما أبدا إني اتهمت نسيء الشيب في عدلي والشيب أبعد في نصح عن التهم إني اتهمت نسيء الشيب في عدلي تهمي مولاي صل وسلم دائما أبدا ولا أعدد من الخيل الجميل قرا طيفنا لم غير محتشم يا صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير لو كنت أعلم أني موقره وكنت سرا بدا لي منه بالكتم مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير لو كنت أعلم أني من لي برد جماع من غوايتها ورد جماع الخيل باللجم مولاي سلم دائما أبدا على حبيبك خير لهم فلا ترم بالمعصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي هوة النهم مولا صل وسلم
على حبيبك خير الخلق كل والنفس كالطفل تؤمله شب على حب رضا وإن تفتمه ينفتم مولاي صل وسلم يا أبدا على حبيبك خير الخلق كل فاصب هواها وحذر أن توليه إن الهوى ما تولى يسمي أو يسمي مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير وراعها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي مولا يا صل وسلم لمن أبدا على حبيبك خير لهم كم حسنت لذة للمرء قائلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم مولاي سلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كل واخشى التسايس من جوع ومن شبع فرب مخمصة شر من التخم مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير واستفرغ الدمع من عين قد امتلأ من المحارم والزم حمية الندم مولاي صل وسلم على حبيبك خير وخالف النفس والشيطان وعصيما وإنهما مخضاكا نصح فاتهمي مولاي صل وسلم من أبدا على حبيبك خير ولا تطع منهما خصما ولا حكما وأنت تعرف كيد الخصم والحكم مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كل أستغفر الله من قول بلا عمل وقد نسبت به نسلا لذي حكمي مولاي صل وسلم على حبيبك خير أمرتك الخير لكن ما ائتمرت به فما استقمت فما قولي لك استقمي لا يا صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كل ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصل سوى فرض ولم أسمي مولاي صل وسلم إيمان أبدا على حبيبك خير
الفصل الثالث في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه در من ورميس آيا صل وسلم على حبيبك خير وشد من صغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشهم مطرف الأدم مولا يا صل وسلم على حبيبك خير الخلق كل وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شممي مولاي صل على حبيبك خير الخلق وأكدت زهده فيها ضرورته إن ضرورة لا تعد على العصم مولا يا سلام على حبيبك خير الخلق وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم مولا على حبيبك خير محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولا خير الخلق كل نبينا الآمر ناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعمي مولا على حبيبك خير واللبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأهوال مقتحمي مولا دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولا على حبيبك خير فوق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم مولاي صل وكلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البار أو رشفا من الديم مولا على حبيبك وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شقلة الحكم مولا فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا باري النسم مولاي
منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاه دع ما ادعته النصارى في نبيهم وحكم بما شئت مدعا فيه واتكمي وانصب إلى ذاته ما شئت من شرف وانصب إلى قدره ما شئت من عظم مولاه فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه دائما أبدا لبيبك خير لو ناسبت قدره آياته عزمان أهي اسمه حين يدعى دارس الرمم مولاه لم يمتهن بما تعيا العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهمي آيا الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير منفهم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمام وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسل عنه بالحلم مولاه فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاه وكل آن أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم مولاه فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في ظلم مولاه حتى إذا طلعت في الكون عم هدى هل عالمين وحيت سائر الأمم مولاه على حبيبك خير أكرم بحلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل
بالبشر معتصم مولاه كالسهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم مولاه كأنه وهو فرد في جلالته في أسكرنه تلقاه وفي حشم مولاه كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدني منطق منه ومبتسم مولاه لا طيب يعدل تربا ضم أعظمه طوبى لمنتشك منه وملتزم مولاه الفصل الرابع في مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبان مولده عن طيب أنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم مولاي سلم دائما أبدا على حبيبك خير يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد انذروا بحلول البؤس والنقم مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير وبات أيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنار ساهل عين من صدم مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير وساساوت عن غادت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين زمي مولاي سلم دائما أبدا على حبيبك خير كأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من ضرم مولاي وسلم دائما أبدا والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كل أمو وسمو فعلان البشائر لم تسمع وباركة الإنذار لم تشمي مولاي سلم دائما أبدا على حبيبك خير من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم
بأن دينهم الموج لم يكن مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير وبعدما عايان في الأفق من شهب منقدة وفق ما في الأرض من صنم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير حتى غدا عن طريق الوهي منهزم من الشياطين يكفو إسر منهزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير كأنهم حربا أبطال أبرهة أو عسكر بالحسى من راحتيه رمي مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير نبزا به بعد تسبيح ببطنهما نبز المسبح من أخشاء ملتقم مولاي صل وسلم أيمن أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الفصل الخامس في ذكر يمن دعوته صلى الله عليه وسلم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير كأنما سترت سترا لما كتبت فروعها من بديع الخط في اللقم مولاي صل وسلم دائما أبدا مثل الغمامة أن سار سائرة تقيه حر وتيسل الحجير حمي مولا يا صل وسلم دائما أبدا أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك فالصدق في الغار والصديق لم يريا وهم يقولون ما بالغار من إرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير ظن الحمام وزن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي مولاي صل وسلم دائما أبدا وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الأطم مولاي صل وسلم دائما أبدا ما
وسامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضمي مولاي صل وسلم دائما أبدا ولا التمست غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم مولاي صل وسلم دائما أبدا لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينمي مولاي صل وسلم دائما أبدا وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم مولاي صل وسلم دائما أبدا تبارك الله ما وهي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا آياته الغر لا يخفى على أحد بدونها العدل بين الناس لم يقم مولاي صل وسلم دائما أبدا كسبا باللمس راحته وأطلقت أربا من ربقة اللمم مولاي صل وسلم دائما أبدا وأحيت السنة الشهباء دعوته حتى حكت غرة في الأعصر الدهم مولاي صل وسلم دائما أبدا بعارض جاد أو خلط البطاح بها صيبا من اليم أو سيلا من الحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم আচ্ছা ফরি করো না ফরি করো ফরন ফরন না নাস্তার পর নো মানে الفصل السادس في ذكر شرف القرآن دعني وواسفي آيات له ظهرات ظهور نار القراء ليلا على علمي مولاي صل وسلم دائما أبدا فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم مولاي صل وسلم دائما أبدا فما تطاول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير آيات حق من الرحمن محدثة قديمة
الموصوف بالقدم مولاي صل وسلم دائما أبدا خلق كل لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم مولاي صل وسلم دائما أبدا دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم مولاي صل وسلم دائما أبدا خلق كل محكمات فما يبقين من شبه لذي شقاق ولا يبغين من حكم مولاي صل وسلم دائما أبدا خلق كل ما حوربت قط إلا عاد من حربين أعد الأعاد إليها ملقي السلم مولاي صل وسلم دائما أبدا ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجاني عن الحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم مولاي صل وسلم دائما أبدا فلا تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسأم مولاي صل وسلم دائما أبدا قرت بها عين قاريها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي مولاي صل وسلم دائما أبدا إن تتلها خيفة من حر نار لظى أتفات حر لذا من بردها شبمي مولاي صل وسلم دائما أبدا كأنها الخوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمم مولاي صل وسلم دائما أبدا وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم مولاي صل وسلم دائما أبدا لا تعجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحاذق الفهم مولاي صل وسلم دائما أبدا خير خلق قد تنكر العين ضوء الشمس من رمدين وينكر الفم طعم الماء من سقم مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم. يا خير من يمن العافون ساحته سعيا وفوق متون الأينق الرسم. مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم تروي. مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كل. وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على الخدم. مولاي سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العلم. مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل. حتى إذا لم تدع شأوا لمستبق من الذنوب ولا مرقا لمستنم. مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل. كخطك كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العلم. مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. كيما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتم. مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. فخذت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل. وجل مقدار ما أوليت من رتب وعز إدراك ما أوليت من نعم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير مقدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل. لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثامن في ذكر جهاد النبي صلى الله عليه وسلم. راعت قلوب العدا أنباع بعثته كنبأة أجفلت قفلا من الغنم. يا صل وسلم دائما أبدا
ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حكوا بالحنا لحما على ودمي مولاي صل دائما أبدا ود الفرار فكادوا يغبطون به أشعلت مع الإقبال والرخم يا صل وسلم دائما أبدا طبن الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن بليالي الأشهر الحرم مولا صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير كأنما الدين ضيف حل ساحته بكل قول إلى لحم العتاق رميم يا صل وسلم أبدا على حبيبك خير يجر بحر خبيث فوق سابحة ترمي بموج من الأبطال ملتطم مولاي صل وسلم دائما أبدا من كل منتدب لله محتسب يسطو بمستعصر للكفر مستلم صل وسلم دائما أبدا حتى غدت ملة الإسلام وهي به من بعدها غربتها موصولة الرحم مولاي صل سلم دائما أبدا مكفولة أبدا منهم بخير أب وخير بعل فلم تيتم ولم تئب مولاي صل وسلم دائما أبدا هم الجبال فسل عنهم مسادمهم ماذا رأى منهم في كل مستدم مولاي يا صل وسلم دائما أبدا فسل حنينا وسل بدرا وسل عهدا وصول عطف اللوم أدعى من الوخم مولا يا صل وسلم دائما أبدا المصدر البيد حمرا بعدما وردت من العدا كل مسود من اللمم مولاي صل وسلم دائما أبدا وحبيبك والكاتبين بصبر الخط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعجب مولا يا صل وسلم شاك السلاح لهم سيما تميزهم والورد يمتاز بالسيما من السلم دائما أبدا على حبيبك خير يهدي إليك رياح النسر نشرهم فتحسب الورد في الأكمام كل كبير مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير كأنهم في زهور الخيل نبت ربا بشدة الحزم لا بشدة الحزن مولاي صل وسلم طارت قلوب العدا من بعثهم فرقا فما تفرق بين الرعب والبهم يا صل وسلم دائما أبدا
وتكن برسول الله نصرته إذ تلقه الأسد في أعجابه بتجب مولاي صل وسلم دائما أبدا ولن ترى من ولي غير مرتصرين به ولا من عدو غير منقصب يا صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير أحل أمته في حرص ملته كالليس حل مع الأشبال في أجبه مولاي صل وسلم دائما أبدا كم جدلت كلمات الله من جدل فيه وكم خصم القرآن بالخصم يا صل وسلم دائما أبدا كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتعذيب في اليتم مولا صل وسلم دائما على حبيبك خير. الفصل التاسع في طلب مغفرة من الله تعالى وشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خدمته بمديه أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير إذ قلدان ما تحشى عواقبه كأنني بهما هدي من النعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير أطعت غي الصبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم مولاي صل وسلم دائما أبدا فيا خسارة نفسي في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسمي مولاي صل وسلم دائما أبدا ومن يبع عاجلا منه بعاجله يبن له الغبن في بيع وفي سلم مولاي صل وسلم دائما أبدا إن آت ذنبا فما أهدي بمنتقدين من النبي ولا حبلي بمنصرم مولاي صل وسلم دائما أبدا فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بزمم مولاي صل وسلم دائما أبدا إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم مولاي صل وسلم دائما أبدا ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاصي خير ملتزم مولاي صل وسلم دائما أبدا ولن يفوت الغنى منه يدا تربات إن الحياة ينبت الأزهار في الأكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير ولم أرد سهرة الدنيا التي اقتطفت يدا زهير بما أثنى على الهرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الفصل العاشر ذكر المناجاة وارض الحاجات. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي خير الخلق كل فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نفس لا تقنطي من لذة عظمت إن الكبائر من الغفران كاللمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب ولا تجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منعدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واللطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعو الأهوال ينهزم مولاي سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وأذل صوم صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومن سجم مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والآل والصبح ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي
صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما رنت عزامات البان ريح الصبا وعطرب العيسى عاد العيسى بالنغم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحابه وسلم صلى الله على سيدنا محمد وآلہ وصحابہ فرشتوں کی سلامی دینے والے فوز پڑھتی تھی سیدہ آمنہ سنتی تھی آواز آتی تھی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ حبیبی سیدی یا رحمت للعالمین آقا یا شفیع المذنبین میں غلام مصطفیٰ ہو غوث و خواجہ کا گدا ہو خاک پائے اولیاء تابع احمد رضا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ امام اعظم غوث اعظم خواجہ غریب نواز چھوڑ بستر کٹی آقا طیب و طاہر و صابر شاہ اعلی حضرت صدر الفاضل اور علامہ غازی شیر بنگلہ جن کے ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں سیدی حضرت قبلہ عبدالستر شاہ ان کی ہر شرافت پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیری نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیری جوہ پیدا یقین
तो कट जाए जंजीरी या इलाही सदक़े सलावत रसूल ये सलामी आजजाना हो कबूल मदीने की चांद हजारों सलाम मदीने की चांद लाखों सलाम मदीने की चांद करोड़ों सलाम मदीने की चांद बेहद सलाम बलगल उला बिकमाली कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खसाली सल्लु अलैहि व आलिहि अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रुलिल्लाह व सलातु व सलामु अला रसूलिल्लाह আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি যে আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জত দয়া করে মেহেরবানি করে আমাদেরকে মুশকিল কুশা হাজত রওয়া ওলি কামিল শাহ সুফি সৈয়দ আব্দুল সত্তার শাহ নকশবন্দি রহমতুল্লাহি আলাই হুজুরের ৫৭তম বার্ষিক উরসে পাক উদযাপন উপলক্ষে 2 দিন ব্যাপী আয়োজনের প্রথম দিনের কর্মসূচি অত্যন্ত সাবলীলভাবে সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করার তৌফিক দিয়েছেন। আমরা সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ। আমরা ইতোমধ্যে আমরা শহর থেকে বাদে জোহর কেউ একটায় কেউ দুইটায় আমরা একত্রিত হয়ে জামিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্রাসা ময়দান থেকে আমরা রওনা করে এখানে এসে আমরা আসরের নামাজ পড়েছি এবং মাগরিবের নামাজের পরে আমরা বাতরতিব খতমে গৌসিয়া আলিয়া শরীফ আমরা আদায় করেছি এবং এশারের নামাজের পরে বাতরতিব খতমে কসিদায়ে বুরদা শরীফ আমরা আদায় করেছি। মিলাদ ও কিয়াম দরুদ ও সালাম হয়েছে। বিশেষ করে অত্র দরবারের যিনি মুনতাজিম এবং সত্তারিয়া দরবার শরীফের সাজ্জাদা নশীন মুনতাজিমে দরবার সাজ্জাদা নশীনে দরবার আমাদের সকলেরই প্রাণপ্রিয় ব্যক্তিত্ব, বিশেষ করে যিনি হযরত সৈয়দ আব্দুল সত্তার শাহ নকশবন্দি রহমতুল্লাহ আলাইহির আওলাদ, শহীদ সৈয়দ খাজা আহমদ রহমতুল্লাহ আলাইহির আওলাদ, সৈয়দ মোহাম্মদ লুৎফুল হুদা সাহেবের সুযোগ্য সাহেবজাদা সৈয়দ মোহাম্মদ আহসানুল হুদা সাব্বির সাহেব, তিনি সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। একটি বিশেষ কারণে হয়তো তিনি কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের কাছে উপস্থিত হবেন। একটি কারণে তিনি একটা জায়গায় ওনাকে সময় দিতে হচ্ছে বিদায় উনি ইনশাআল্লাহ কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হবেন। আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আজ আমাদের মাঝে এসে আমাদেরকে সময় দিয়ে আমাদেরকে ধন্য করেছেন। এশিয়া খ্যাত দ্বীন শিক্ষা নিকেতন জামিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্রাসার সুযোগ্য সুদক্ষ সম্মানিত শেখুল হাদিস উস্তাজুল উলামা উস্তাজুল আসাতিজা, বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক, ইসলামী চিন্তাবিদ উস্তাজুল আসাতিজা, যার দরসের মধ্যে আমরা যারা বসেছি আমরা জানি হুজুরের দরস একেবারে রোল নম্বর 1 থেকে সর্বশেষ যার রোল প্রত্যেকে সমানভাবে যার দরসগুলো বুঝে নিতে পারে, এলমি মাহারাত হুজুরকে আল্লাহ এমন ভাবে দিয়েছেন। আমরা আজকের এই মজলিস থেকে আজকের মেহমানে আল্লাহর জন্য দোয়া করব আল্লাহ পাক হুজুরের এলমে আমলে আরো ফুরন্ত বরকত দান করুন, হুজুরের খেদমতের মধ্যে আল্লাহ যেন আরো বরকত দান করেন। হুজুর আল্লামা মুফতি মোহাম্মদ আবুল হাসানাত আল কাদরি মুদ্দাজিল্লুহুল আলী আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন। হুজুরেরও একজন সম্মানিত ওস্তাদ, আমাদের ওস্তাদ ওস্তাজুল আসাতেজা আলী শহর মাদ্রাসায়ে তৈয়বিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাজিলের সুযোগ্য সুদক্ষ সিনিয়র আরবি প্রভাষক ওস্তাজুল উলামা আলহামদুলিল্লাহ ওস্তাজুল উলামা হুজুর আল্লামা মাওলানা মুজিবুর রহমান আল কাদরি মুদ্দাজিল্লুহুল আলী আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন, যার সদারতে আজকের 2 দিন ব্যাপী প্রথম দিনের প্রথম যে কর্মসূচি খতমে গৌসিয়া আলিয়া শরীফ আমরা আদায় করেছি। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন এশিয়া খ্যাত জামিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্রাসার সুযোগ্য সিনিয়র আরবি প্রভাষক ওস্তাজুল উলামা
সকলের আমাদের সুপরিচিত এবং অত্যন্ত মুত্তাকি পরহেজগার একজন বড় আলেমে দ্বীন, যাকে আমরা সে ছোটবেলা থেকেই আমাদের খানকা শরীফের মধ্যে খতমে গিয়ারবি শরীফ যার সুন্দর সুষ্ঠু পরিচালনায় আদায় হয়ে থাকে, হাজার হাজার পীর ভাই, লক্ষ লক্ষ আশেকান যার সাথে সমবেত কণ্ঠে নবীর দরুদ ও সালাম, ইসিম শরীফ, কসিদা শরীফ তেলাওয়াত করেন, যার ইমামতিতে আমরা আসরের নামাজ, মাগরিবের নামাজ আদায় করেছি। হুজুর আল্লামা মাওলানা জসিমউদ্দিন আল কাদরি মুদ্দাজিল্লুহুল আলী আমাদের মাঝে তশরিফ রেখেছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের মাঝে তশরিফ রেখেছেন জামিয়ার ওই সিনিয়র অ্যারাবিক লেকচারার, প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন। আমি বলি যে হুজুরকে প্রত্যুৎপন্নমতি, যাকে কোন একটা প্রশ্ন করলেই সাথে সাথে তিনি উত্তর দেন, তিনি হলেন হুজুর আল্লামা মুফতি মাওলানা সুলাইমান আল কাদরি মুদ্দাজিল্লুহুল আলী আমাদের মাঝে উপবিষ্ট আছেন। বিশেষ করে আমাদের মাঝে আরো উপবিষ্ট আছেন প্রবীণ আলেমে দ্বীন, আমাদের সকলের অত্যন্ত সুপরিচিত, পরম শ্রদ্ধেয়, মুহতারামুল মাকাম, ওয়াজিবুল ইহতারাম হুজুর আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানী মুদ্দাজিল্লুহুল আলী, যিনি উস্তাজুল আসাতেজা এবং শাহজাহান শাহ দরগা জামে মসজিদের সুযোগ্য সুদক্ষ সম্মানিত খতিবের দায়িত্ব পালন করছেন। হুজুর আমাদেরকে সে ধন্য করেছেন। আমাদের মাঝে উপবিষ্ট আছেন বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ হুজুর আল্লামা মাওলানা হাফেজ কারি আজিজুল হক হুসাইনি মুদ্দাজিল্লুহুল আলী, আরবি প্রভাষক, লালিয়ারহাট হুসাইনিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা। হুজুর আমাদেরকে এসে সময় দিয়েছেন, হুজুরের প্রতি অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা। আমাদের মাঝে আরো উপবিষ্ট আছেন বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন, যার সুললিত কণ্ঠে আমরা এশারের জামাত আদায় করেছি, যার ইমামতিতে, যিনি এমন একজন ব্যক্তিত্ব, যিনি যাকে ওনার এই সুমধুর তেলাওয়াত শোনার জন্য বাংলাদেশ থেকে, সুদূর বাংলাদেশ থেকে কাতারের মধ্যে নিয়ে গিয়ে রমজান মাসে যার পেছনে কাতারবাসী তারাবির নামাজ পড়েন, আমাদের জামি আহমদিয়া সুন্নি আলিয়ার সম্মানিত আরবিক লেকচারার আল্লামা মাওলানা হাফেজ কারি নুরুসসাফা আল কাদরি মুদ্দাজিল্লুহুল আলী। আমি হুজুরকেও পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আমাদের মাঝে উপবিষ্ট রয়েছেন আমাদের পতেঙ্গা মাইজপাড়া গৌসিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসার সম্মানিত সহ সুপার, বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন, আশেখে রসুল হযরতুল আল্লামা জনাব মাওলানা আবু নাসর আনসারী হুজুর মুদ্দাজিল্লুহুল আলী। আমাদের মাঝে উপবিষ্ট আছেন ঐতিহ্যবাহী হালিশহর বেগমজান উচ্চ বিদ্যালয়ের সুদীর্ঘকালের ধর্মীয় শিক্ষক মুজাহিদে মিল্লাত মাওলানা হেলাল উদ্দিন আল কাদরি মুদ্দাজিল্লুহুল আলী। আমাদের মাঝে উপবিষ্ট আছেন যিনি সুললিত কণ্ঠে আমাদেরকে কসিদায়ে বুরদা শরীফ পড়ে শুনিয়েছেন, বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন, বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক, আল আমিন বারিয়া দরসে নিজামী মাদ্রাসার সম্মানিত আরবিক লেকচারার আখি আল মুকাররম আল্লামা মাওলানা আব্দুল মজিদ আল কাদরি মুদ্দাজিল্লুহুল আলী। আমি পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে হুজুরকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আমাদের মাঝে উপবিষ্ট আছেন বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন, শাহ আমানত হসকাভেলার সম্মানিত সিনিয়র মুআল্লিম, প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ হাফেজ কারি মাওলানা মাহবুবুর রহমান আল কাদরি সাহেব মুদ্দাজিল্লুহুল আলী, যার সুষ্ঠু পরিচালনায় আমরা খতমে গাউসিয়া আলিয়া শরীফ আদায় করেছি। আল্লাহ পাক হুজুরের হায়াতে খেদমতে যেন অফুরন্ত বরকত দান করেন। আমাদের মাঝে উপবিষ্ট আছেন মাশাআল্লাহ, আজকে একজন আল্লাহর ঘরের মেহমানকে আমরা পেয়ে গেলাম, আমাদের মাহবুব হুজুর, যিনি উমরা পালন করে আসতেন, এখনো 3 দিনও হয় নাই। যাই হোক, হুজুরের উসিলায় আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে বারবার जिसने देखा वो मदीना जिंदगी में एक बार चूमने उनकी कदम सर झुक रहा है बार बार। আল্লাহ যেন আমাদের হককে সেই দোয়াটা যেন কবুল করেন, আমিন। উপবিষ্ট আছেন বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন মুজাহিদে মিল্লাত মাওলানা নুরুল কবির রাজভী সাহেব কিবলা মুদ্দাজিল্লুহুল আলী। উপবিষ্ট আছেন আরেকজন বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন, তরুণ ইসলামী চিন্তাবিদ, আমার বন্ধুবর মুজাহিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আব্দুল্লাহ আল নিশান আল কাদরি মুদ্দাজিল্লুহুল আলী, যাকে দেখলে অনেকে আমার ভাই মনে করে, ওনাকে এবং আমাকে নামের সাথেও মিল, চেহারা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে মিল থাকার কারণে অনেকে ভাই বলে। যাই হোক, আবার আরেকটা ক্ষেত্রে আমাদের আজকের মেহমানে আলা হুজুরের সাথেও বিভিন্ন আঙ্গিকগতভাবে মিল থাকার কারণে অনেকে আমাকে বলে যে আপনি কি হুজুরের ছোট ভাই।
তখন আমি বলি যে আমি হুজুরের ছোট ভাই না, আমি হলাম হুজুরের ছাত্র। আমাদের আজকের মেহমানে আলা যাই হোক, তো আল্লাহ যেন হুজুরের মতো বড় আলেম যেন আমরা হতে পারি, আল্লাহ যেন আমি অদমকে সেভাবে কবুল করেন। নিজের জন্য একটু নিজে দোয়া করলাম আর কি। এখানে আছেন আমার বন্ধু বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন, মুজাহিদে মিল্লাত মসলকে আলা হযরতের একদম কর্ণধার হযরত মাওলানা মোহাম্মদ জিয়াউল হক আল কাদেরী, যিনি সুপারের দায়িত্ব পালন করছেন আকমল শাহ রহমতুল্লাহ আলাইহি মডেল মাদ্রাসা, নতুন পাড়া, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম। উপবিষ্ট আছেন বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন, জামি আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া থেকে ফারিগুত তাহসিল, আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন মাওলানা মোহাম্মদ মহসিন কাদেরী, শায়ের আহলে সুন্নাত মোহাম্মদ সাকিব কাদেরী সহ অসংখ্য উলামায়ে কেরাম, হুফাজে আযম, বরেণ্য আলেমে দ্বীন আজকে এখানে আপনারা উপবিষ্ট হয়েছেন। মাহফিল পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে সকলকে আন্তরিক অভিবাদন, মোবারকবাদ জানানো হচ্ছে। তো সকলের কাছে বিশেষ করে দোয়া চাওয়া হচ্ছে। আজকের আয়োজন আল্লাহর রহমতে সবকিছু সুন্দরভাবে আমরা সমাপ্তির দিকে যাচ্ছি। আগামীকালকের যেটা আয়োজন, এই 2 দিন ব্যাপী আয়োজনের আগামীকাল যেটি মূল অধিবেশন, আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জত যেন সেটাকে সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করার যেন আল্লাহ তৌফিক দান করেন। এবং বিশেষ করে আমাদের শাহজাদা, যিনি মুনতাজিমে দরবার সাজ্জাদা নশীদ সৈয়দ মোহাম্মদ আহসানুল হুদা সাব্বির ভাই, উনি সকলের কাছে দোয়া চেয়েছেন যাতে তিনি সুন্নিয়তের, মাযহাব ও মিল্লাতের এবং এই দরবারের তিনি যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে তিনি যেন আজিম খেদমত আঞ্জাম দিতে পারেন, সেই জন্য তিনি দোয়া চেয়েছেন। এবং আরো তিনি দোয়া চেয়েছেন তিনি যেন এই মাহফিলটা প্রত্যেক বছর বরেণ্য উলামায়ে কেরামের অংশগ্রহণে, গত বছরও এখানে মাহফিল হয়েছে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের চেয়ারম্যান মহোদয় আল্লামা কাজী মঈনুদ্দিন আশরাফি হুজুর এখানে এসেছিলেন। তো বিশেষ করে আমি এখানে অদম আপনাদের সামনে কথা বলার মতো কোনো যোগ্যতা আমার নেই, কিন্তু আমার ভাই, যার সাথে আজকে থেকে প্রায় 15 বছর আগ থেকে আমার সম্পর্ক, বিশিষ্ট শায়ের এবং যিনি আলা হযরতের বড় পাগল এবং দিওয়ানা, সময়ে সবিস্তানের রেজা সাংস্কৃতিক ফোরামের চেয়ারম্যান ফেদায়ানে ইমাম আহমদ রেজার যিনি একজন কর্মকর্তা, শায়ের আহলে সুন্নাত শায়ের রায়হান রেজা তৌসিফি সাহেব, তিনি আমাকে বলেছেন যে আপনি বেছে বেছে বড় বড় আলেমদেরকে বলবেন। তো আমি আমার দৃষ্টিতে যাদের কাছে মুত্তাকি, যারা মুত্তাকি, যারা পরহেজগার, তাকওয়া যাদের আছে, পরহেজগারিতা যাদের আছে, নবী প্রেম যাদের আছে এবং সেই সাথেই খতমগুলো পড়ার মতো যোগ্যতা যাদের আছে, ওনাদেরকে আমি এখানে আহ্বান করেছি। আজকে আমরা সকলকে পেয়ে বড় ধন্য হয়েছি। আমি এলাকাবাসীকে বলবো, আপনারা যে যেখানে আছেন, আপনারা অতি দ্রুত সময়ের মধ্যে আমাদের মাহফিল স্থলে চলে আসুন। তো আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জতের কাছে আবারও শুকরিয়া আদায় করে সর্বশেষ দোয়া এবং মুনাজাত করার জন্য আজকের মেহমানে আলাকে অনুরোধ করে আমি বিদায় নিচ্ছি। এ পর্যায়ে সকলের জন্য দোয়া এবং মুনাজাত পরিচালনা করার জন্য আমি সবিনয় অনুরোধ করব আজকের মেহমানে আলা জামিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্রাসার সুযোগ্য শাইখুল হাদিস উস্তাজুল উলামা উস্তাজিয়াল মুকাররম হুজুর আল্লামা মুফতি মাওলানা আবুল হাসনাত আল কাদরি মুদ্দাজিল্লাহুল আলীকে হুজুর সকলের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহুম্মা আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا رب العالمين.
اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعرزل العمر وفتنة الدجال يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من المأسب والمغرم اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم واجعلنا من عبادك الصالحين يا رب العالمين اللهم ارزقنا علما نافعا وفهما كاملا وذهنا زكيا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسقم يا رب العالمين اللهم ثبت أقدامنا على دينك ورسالة نبيك واجعلنا من عبادك المقبولين يا كريم يا رحيم يا رب العالمين ربنا كريم اللہ تمہار مقبول بندہ روح العاشقین ولی کامل حاجت روا حضرت شاہ صوفی مولانا سید আব্দুস সত্তার শাহ নকশবন্দি রহমতুল্লাহ আলাইহির 57তম মহান উরুসে পাক উদযাপন উপলক্ষে আল্লাহ 2 দিন ব্যাপী এই আজিম শান মাহফিলের আল্লাহ প্রথম দিবস আল্লাহ আমরা সমাপনীর মধ্যে এসে পৌঁছেছি আল্লাহ রব্বানা করিম আজকের এই সূচনা দিবসের মধ্যে যা যা ইন্তজাম করা হয়েছে বিশেষ করে আল্লাহ খতমে কোরআন শরীফ খতমে গৌসিয়ায়ে আলিয়া শরীফ কসিদায়ে বুরদা শরীফ বিলাদ ও কিয়াম ফাতিহা আল্লাহ যা কিছু হয়েছে ভুল ত্রুটি সুয়াদবি মাফ করে দিয়ে আপনার আলিশান দরবারের মধ্যে কবুল করে নিন আল্লাহ এর সওয়াব বহুগুণে বৃদ্ধি করে আমাদের সকলের পক্ষ থেকে আল্লাহ বিশেষ করে এই দরবার শরীফের সাথে আল্লাহ যারা সম্পৃক্ত রয়েছেন বিশেষ করে শাহ সুফি সজ্জাদ নশীন সৈয়দ আহসান উদ্দা সাব্বির মুদ্দাজিলুল আলী ওনার সাথে যারা যারা এই দরবার শরীফের খেদমতের মধ্যে রয়েছেন যারা এই উরসে পাকের মধ্যে আল্লাহ বিশেষভাবে শরীক হয়েছেন আল্লাহ দেশে বিদেশে যারা রয়েছেন আল্লাহ সকলের পক্ষ থেকে সওয়াব লক্ষ কোটি গুণ বৃদ্ধি করে জিন্দা নবী হায়াতুন নবী কামলিওয়ালা নবী নূরুন নবী রাসূল আকরাম হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নূরানি দরবারে সওয়াব পৌঁছে দাও ওয়ালিদাইন কারিমাইনের নূরানি দরবারে সওয়াব পৌঁছে দাও হযরত আদম সফিউল্লাহ থেকে শুরু করে ঈসা রুহুল্লাহ পর্যন্ত আল্লাহ তামাম আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের নূরানি দরবারে সওয়াব পৌঁছে দাও জুমলা সাহাবায়ে জাম তাবিন তাবিন মে মুসাইদিন খুলাফায়ে রাশিদিন ওলি আবদাল কুতুব গৌস দরবেশ ফকির উলামা ফুদালা যারা যেখানে মজবুত হয়েছেন বিশেষ করে আল্লাহ গৌস মহিউদ্দিন আবদাল মহিউদ্দিন কুতুব মহিউদ্দিন দরবেশ মহিউদ্দিন পীর মীর মহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানী আল গিলানী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নূরানি দরবারে সওয়াব পৌঁছে দাও আল্লাহ এর রজবুল মুরাজ্জব শরীফের মধ্যে আল্লাহ তোমার যে মাহবুব বান্দার শুভাগমন হয়েছে আবার এই রজব শরীফের মধ্যে যার বিসাল শরীফ হয়েছে যার ইন্তেকালের সময় আল্লাহ কফালের মধ্যে এসেছে হাদা হাবিবুল্লাহ মাদা ফি হুব্বিল্লাহ ওই মহান সাধক খাজা হিন্দুল ওলি খাজা গরিব নওয়াজ নূরানি দরবার সওয়াব পৌঁছে দাও গরিব নওয়াজ পীর মুর্শিদ কিবলা হযরত উসমান হারওয়ানি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি নূরানি দরবার সওয়াব পৌঁছে দাও গরিব নওয়াজ আব্বা জান সৈয়দ গিয়াসউদ্দিন রাহমাতুল্লাহ আলাইহি গরিব নওয়াজ আম্মা জান উম্মুল ওয়ারা মাহিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা নূরানি দরবার সওয়াব পৌঁছে দাও গরিব নওয়াজের প্রধান খলিফা হযরত কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়া রাহমাতুল্লাহ আলাইহি হযরত বাবা ফরিদউদ্দিন গঞ্জ শগর নাসিরউদ্দিন চিরাগ দেহলভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি হযরত আলমীর খসরু রাহমাতুল্লাহ আলাইহি হযরত পীর জামিল নিজামী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি হযরত আলাউদ্দিন সাবির কলিয়ারি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি নূরানি দরবার সওয়াব পৌঁছে দাও রব্বানা করিম বিশেষ করে আল্লাহ দাতা গঞ্জ বখশ লাহুরি
আলী হাজবেরি রহমতুল্লাহ আলাইহি নূরানি দরবারে সওয়াব পৌঁছে দাও। খাস করে আল্লাহ সাহেবে মুজমে সালাওয়াত রাসূল খ্বাজা আব্দুর রহমান চৌরবি আলভী খিজরি রহমতুল্লাহ আলাইহি বানী জামিয়া কুতুবুল ইরশাদ সৈয়দ আহমদ শাহ সিরকুটি রহমতুল্লাহ আলাইহি মুর্শিদ করিম হুজুর কিবলা আল্লামা সৈয়দ মোহাম্মদ তৈয়ব শাহ কাবলা কাবা নূরানি দরবারে সওয়াব পৌঁছে দাও। শরকুদু শাহ আহমদুল্লাহ মিসরি শাহ মুফতি করিমুল্লাহ শাহ শাহজাহান আলিয়া শাহ মুহসিন আলিয়া হযরত আব্দুল্লাহ মেজবান্ডারি বাবা গুলামুর রহমান মেজবান্ডারি শহনশাহ জিয়ালক মেজবান্ডারি গাজী দ্বীন মিল্লাত আল্লামা আজিজুল হক শের বাঙ্গাল কাদরি সুলতান বাঙ্গাল হযরত শাহ জালাল ইয়ামানি শাহ ফরান শাহ 360 আলিয়া নূরানি দরবার সওয়াব পৌঁছে দাও। হযরত হাফেজ মুনির রহমাতুল্লাহ আলাইহি কাজী সিরাজুল মুস্তাফা আলী শহরি রহমাতুল্লাহ আলাইহি নূরানি দরবার সওয়াব পৌঁছে দাও। রব্বানা করিম যেই মাজার আকদাসের মধ্যে এসে আল্লাহ তোমার দরবারাত পেয়েছি আল্লাহ, যেই দুলহার জন্য আল্লাহ আজকের এই মহান ইন্তজাম, যার আজকে 57তম মহান উরসে পাক পালিত হচ্ছে আল্লাহ, হযরতে শাহ সুফি সৈয়দ আব্দুস সত্তার শাহ নকশবন্দি রহমতুল্লাহ আলাইহি নূরানি দরবারে সওয়াব পৌঁছে দাও। রব্বানা করিম শহীদ সৈয়দ খাজা আহমদ রহমতুল্লাহ আলাইহি নূরানি দরবারে সওয়াব পৌঁছে দাও। মরহুম সৈয়দ লুৎফুল হুদা, মরহুম সৈয়দ কাউকাবুল হুদা, মরহুম কাজী মোহাম্মদ মোহসেন, মরহুমা সৈয়দা ফাতেমা খাতুন, মরহুমা সৈয়দা ফাতেমা বেগম, মরহুমা সৈয়দা সায়রা খাতুনের কবরের মধ্যে সওয়াব পৌঁছে দাও। রব্বানা করিম মরহুমা মকবুরা সৈয়দা আনোয়ারা খাতুন, মরহুমা সৈয়দা রেহানা আক্তার, আল্লাহ তাদের নূরানি দরবারে সওয়াব পৌঁছে দাও আল্লাহ। সৈয়দ আবু বকর সিদ্দিক রহমতুল্লাহ আলাইহি, মরহুমা মকবুরা শামসুন্নার, মরহুম আব্দুল খালেক, মরহুমা মনওয়ারা বেগম, মরহুম হাবিব রহমান, মরহুমা নাসিমা আক্তার, মরহুমা সৈয়দা উম্মে সালমা, মরহুমা সৈয়দা মুরতুজা বেগম, মরহুমা সৈয়দা মদিনা মুনওয়ারা বেগমের কবরে সওয়াব পৌঁছে দাও আল্লাহ। ওনাদের নূরানি দরবারে আমাদের সালাম পৌঁছে দাও আল্লাহ। এই সিলসিলার মধ্যে যে সমস্ত পীর মাশায়েখ রয়েছেন, আপন আপন জায়গার মধ্যে শহীদ রয়েছেন, ওনাদের নূরানি দরবারে আমাদের সালাম পৌঁছে দাও আল্লাহ। আল্লাহ এই এলাকার মধ্যে আল্লাহ যতগুলো কবরস্থান আছে আল্লাহ, এই কবরস্থানে যত মুসলমান নরনারী মদফুন হয়েছেন আল্লাহ, প্রত্যেকের নূরানি দরবার সওয়াব পৌঁছে দাও আল্লাহ। আল্লাহ এই দরবারকে তুমি কবুল করো আল্লাহ। আল্লাহ এই দরবারকে তুমি কবুল করো আল্লাহ। যে সমস্ত ভাইয়েরা আশিকানরা এই দরবার শরীফের মধ্যে উরসে পাক উদযাপন উপলক্ষে আল্লাহ সহযোগিতা করেছেন, আল্লাহ বড় আশা নিয়ে হাত পেতেছেন, মাইকের আওয়াজ যতটুকু যাচ্ছে, যতজন তোমার দরবারে হাত পেতেছেন, এই দরবার শরীফের উসিলায় আল্লাহ প্রত্যেকের দিলের নেক মাকাসিদ পূর্ণ করো আল্লাহ। প্রবাসের মধ্যে থেকে যে সমস্ত ভাইয়েরা আল্লাহ আমাদের এই অনুষ্ঠানের মধ্যে, লাইভ অনুষ্ঠানের মধ্যে অংশগ্রহণ করে হাত পেতেছেন আল্লাহ, আল্লাহ এই দরবার শরীফের উসিলায় আল্লাহ রব্বানা করিম আল্লাহ প্রত্যেকের দিলের নেক মাকাসিদ তুমি পূর্ণ করো আল্লাহ। রব্বানা করিম এই দরবারের শান তুমি বৃদ্ধি করে দাও। যত প্রকারের রাকাউট রয়েছে আল্লাহ, সমস্ত প্রতিবন্ধকতা দূর করে দাও আল্লাহ। যারা বুঝে না তাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করো আল্লাহ। মহান ওলিদের দরবার, আল্লাহর ওলিরা এসেছেন দ্বীন দেওয়ার জন্য, ধর্ম দেওয়ার জন্য। আল্লাহর ওলিদের মাধ্যমে কোনো মখলুকের, কোনো মানুষের কোনো ক্ষতি হয় না আল্লাহ। রব্বানা করিম এই দরবারও তার ব্যতিক্রম নয় আল্লাহ। তারা হয়েছেন আনফাউন নাস, তারা মানুষের জন্য সবচাইতে বড় উপকারী আল্লাহ। ভাইদেরকে তা বুঝার তৌফিক দান করো আল্লাহ। যে সমস্ত ভাইরা না বুঝে আল্লাহ বিভিন্ন প্রকার রাকাউট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে আল্লাহ, আল্লাহ তুমি তাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করো আল্লাহ। আল্লাহ তাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করো, তাদেরকে হেদায়েত দান করো আল্লাহ। মহান ওলিদের সাথে গুস্তাখি করা থেকে আমাদেরকে হেফাজত করো আল্লাহ। রব্বানা করিম আল্লাহ তারা এই বাংলাদেশকে ভালোবাসে, এই দরবার এই বাংলাদেশের আইনকে শ্রদ্ধা করে আল্লাহ। ওই বাংলাদেশের আইনের শ্রদ্ধা রেখে আল্লাহ তারা যেন সুন্দরভাবে সুষ্ঠু পরিবেশে আল্লাহ আগামীকালের এই মহান উদযাপন আল্লাহ, মহান উরসে পাক সুন্দরভাবে উদযাপন করতে পারে আল্লাহ, সেই তৌফিক দান করো আল্লাহ। রব্বানা করিম সমস্ত বাধা তুমি দূর করে দাও আল্লাহ। রব্বানা করিম জনাব সৈয়দ আহসানুল হুদা সাব্বির সাহেবকে তুমি কবুল করো আল্লাহ, ওনার নেক হায়াত দান করো আল্লাহ। এই দরবার শরীফকে ঘিরে ওনার যতগুলো প্ল্যান রয়েছে আল্লাহ, সমস্ত কিছু আল্লাহ তুমি উনি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার তৌফিক দান করো আল্লাহ।
রব্বানা করিম আল্লাহ উনি যতগুলো আল্লাহ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন সকল পদক্ষেপ কসিদায়ে বুরদা শরীফের উসিলা আল্লাহ তুমি কবুল করো আল্লাহ। কসিদায়ে বুরদা শরীফের উসিলা আল্লাহ, কসিদায়ে বুরদা শরীফ, গৌসিয়া আলিয়া শরীফ আল্লাহ এই খতম পড়ে আমরা যত দোয়া করি আল্লাহ দোয়া তোমার দরবারে কবুল হয়ে যায়, দুরুদে পাকের উসিলায় কবুল হয়ে যায় আল্লাহ। কসিদায়ে বুরদার ফয়জাত এই দরবারের মধ্যে তুমি জারি করে দাও আল্লাহ। যতজন যত আশা নিয়ে যত মুসিবতের মধ্যে পড়ে এই দরবারের মধ্যে আসবে আল্লাহ, এই কসিদায়ে বুরদা শরীফের উসিলায়, গৌসিয়া আলিয়া শরীফের উসিলায় আল্লাহ সমস্ত মুশকিল যেন হল হয়ে যায় আল্লাহ। মানুষের অন্তরের মধ্যে এই দরবারের মোহাব্বত যেন গেঁথে যায় আল্লাহ, তুমি সেই পরিবেশ সৃষ্টি করো আল্লাহ। রব্বানা করিম আল্লাহ যে মহান আল্লাহ আশিক রাসূলের সদকায় আমরা এই কসিদায়ে বুরদা শরীফ পেয়েছি, সেই শাহ সুফি আল্লাহ আল্লামা শরফুদ্দিন হাসান মোহাম্মদ সাঈদ আল বুসুরি আদ-দালিয়াজি রহমাতুল্লাহ আলাইহি নুরানি দরবার আমাদের সওয়াব পৌঁছে দাও। রব্বানা করিম আল্লাহ সৈয়দ হাসান হুজা সাব্বির সাহেবের সাথে যে সমস্ত ভাইয়েরা আছেন আল্লাহ এই দরবারকে ভালোবাসেন আল্লাহ। আল্লাহ আজকের যিনি আল্লাহ মাহফিলের সঞ্চালক শায়ের মোহাম্মদ রায়হান রাজা তৌসিফি সহ অন্যান্য যারা ওনাকে আল্লাহ সহযোগিতা করছেন আল্লাহ তাদেরকে তুমি নেক হায়াত দান করো আল্লাহ, সৎ পদের মধ্যে সকলকে থাকার তৌফিক দান করো। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতকে আল্লাহ তুমি বুলো বালা করো আল্লাহ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতকে বুলো বালা করো আল্লাহ। সাব্বির সাহেবকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ঝান্ডাকে আরো বেশি উড্ডয়ন করার তৌফিক দান করো আল্লাহ। এই দরবার গিরে আল্লাহ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের প্রচার প্রসার যেন হয়, যত বতুলতা আছে সমস্ত বতুলতা থেকে মানুষকে যেন উনি বাঁচিয়ে রাখতে পারেন, সঠিক পদের হেদায়েত দিতে পারেন আল্লাহ, সেই তৌফিক দান করো আল্লাহ। اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين। بلبل باغ مدینہ قرۃ عین رسول یا نبی بی فاطمہ خیر النساء کے واسطے ہر طرف سے فوز غم نے آنکھ گھیرا ہے ہمیں، دے پنا یا رب شہید کربلا کے واسطے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اجعل آخر کلامنا عند سکرات الموت شہادتنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔